सारे सत्कारयोग मीडिया का स्वागत है जी। और मेरे ऑनरेबल कुलीग्स ने पोलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सारे उन्होंने भी बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया वा। जिस तरह कंवर संधू साहब ने फरमाया वा कि इन्होंने अज एक एडहॉक प्रेजिडेंट लाने का सारी पोलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने कंसेंसस नाल फैसला लिया आफ्टर ड्यू डिलीजेंस, आफ्टर ड्यू डिस्कशनस कि पार्टी नूं अगे वधाउण वास्ते ढांचे की लोड़ है, तो ढांचे नूं अगे वधाउण वास्ते एक एडहॉक प्रेजिडेंट की लोड़ है। मैं अपने सारे कुलीग्स का बहुत बहुत तह दिल तो ऋणी हाँ, शुक्रिया अदा करता वां उस वाहिगुरू परमात्मा ईश्वर अल्लाह कुदरत का बहुत ऋणी हाँ कि एड्डी वड्डी जिम्मेवारी इन्होंने मैनू इस काबिल समझा सब ने कि मैं पंजाब नूं अज जिहड़ा संकट है उस पंजाब के संकट विचों असी सारे मिल के पंजाब नूं कड्ढना चाहुंदे हां। ਉਹਦਾ वजन जिहड़ा ਉਹਦਾ भार जिहड़ा वा ਉਹ मेरे मोढिਆਂ ते पाउण दा इन्हां ने जिहड़ा निर्णय लिया वा, मैं इन्हां दा ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ बहुत बहुत शुक्रगुजार ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ निर्णय मेरे सिर मत्थे ते आ, परंतु क्योंकि असी सारी जो मुहिम शुरू की आ ये पावर फ्रॉम द पीपल, लोगों तो फैसले लैके उन्होंने तो प्रवान करा के असी इसका आगाज़ किया वा। दूजे शब्दों में सही मायनिਆਂ ਵਿੱਚ स्वराज आइडियोलॉजी जी कि साड़ी पार्टी की रीढ़ की हड्डी आ, और स्वराज ਦੇ ਵਿੱਚ जिस तरह मैं पहला फरमाया सीगा कि कुल फैसले पार्टी के वॉलंटियर्स ते जनता के कोलों स्वीकार करा के लैके जाए जाएंगे अगे। इसलिए मैं इन्होंने ये जरूर बेनती की है बहुत हथ जोड़ के निमरता के नाल कि तुहाडा हुक्म मेरे सिर मत्थे ते आ, क्योंकि जिम्मेवारी तो भजना भी कोई जे आप कह दीए कि उसनूं फिर आप पंजाबी जिहड़े ने उसनूं ठीक नहीं समझते। मैं जिम्मेवारी तो नहीं भजदा, परंतु मैं चाहुंदा वां कि आउण वाले जिहड़े साडे डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशनस ने, आउण वालियां साडियां ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ प्रोग्राम्स ने जिहड़े 3 ਤਾਂ सामने ही नज़र आ रहे हैं। 22 तारीख ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ आम आदमी पार्टी कन्वेंशन, 25 तारीख ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ विखे साडी आम आदमी पार्टी की कन्वेंशन, तो 2 ਸਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ विखे आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स कन्वेंशन आ। मैं अपने कुलीग्स ਨੂੰ बेनती की है, मैं इन्हां ਨੂੰ अपने कुलीग्स ਨੂੰ बेनती की है कि मैं चाहुंदा वां कि इहदी जो तुहाडा मता तुसीं रखिया इस दी प्रौढ़ता मेरे हज़ारां की तादाद में जिहड़े बैठे ने वॉलंटियर, साडे छोटे वड्डे भरा भैणां बजुर्ग पंजाब विच ते सारे विश्व दे विच बैठे आम आदमी पार्टी दे नाल जिन्हां दे जज्बात जुड़े हुए ने, वो आउण वालियां मैनूं ये जिहड़ियां कन्वेंशनस आ जिला पद्धरी इत्थों मैं चाहूँगा, मेरी ये बेनती है ना सारिਆਂ ਨੂੰ कि उन्ना समा इंतज़ार किया जाए ताकि वो लोग इस जिम्मेवारी की रैटिफिकेशन कर सकन, इस दे उत्ते मोहर ला सकन। अगर लोग कहेंगे कि हाँ ये जिम्मेवारी इनू मिलनी चाहिए तो मैनू खिड़े मत्थे और निमरता के नाल मैं उसनू प्रवान करांगा, क्योंकि साडा मुख उद्देश ये आ कि सारी जो गल हैगी, जो फैसले ने वो लोकतांत्रिक तरीके नाल वॉलंटियर्स ते जमहूरी ढंग दे नाल उन्हां कोलों ले जाण। मेरी सिर्फ मैं इन्नी अपनी फरियाद अज दी पोलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मोहरे रखी सीगी, और इन्होंने मैनू खुशी है कि वो गल नूं प्रवान किया वा साडे कुलीग्स ने कि असी आउण वालियां जिला पद्धरी आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स कन्वेंशन दे विच इसकी रैटिफिकेशन करांगे। जिम्मेवारी तो मैं भजदा नहीं गा, और जिस तरह संधू साहब ने फरमाया मेरे सारे कुलीग्स ने, साडी लड़ाई फिर मैं रीएटरेट करना चाहना कि अहुदियां दी ते पोजीशनस दी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जद्दोजहद आ, ये कोई आने वाले समय का कोई ये ताज निगा, ये एक बहुत भारी जिम्मेवारी आ। जिस संकट में पंजाब है इस वक्त 2.5 लाख करोड़ का करजा, किसानां खेत मजदूरों की आत्महत्यावां, टीके ला के बच्चे पंजाब दे विच मर रहे ने, भ्रिष्टाचार का बोलबाला है, और किसान ते खेत मजदूर जिद्दां मैं क्या उन्हां दा इस इन्हां हालातां विच उन्हां दी आत्महत्यावां, और जो पंजाब दे विच अराजकता फैली हुई आ, माफिया का राज बनया होया, जो 10 साल अकाली दल ने उस राज नूं अंजाम दिता, उहदे ते उस लैगेसी नूं, उस राज नूं कांग्रेस होर तेज़ी दे नाल उसे ही लीहां दे उत्ते लैके अगे जा रही है। गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का एडा वड्डा मामला, तो सैशन सिर्फ 2 दिन का, मैं सैशन ते असी सारिਆਂ ने बड़े जोरदार शब्दों में असी आपत्ति अपनी दर्ज कराने, क्योंकि
6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ, ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਜ਼ 2 ਦਿਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਨੂੰ ਓਬਿਚਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, 25 26 ਛੁੱਟੀ ਆ, 27 ਤੇ 28 ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਿ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, 117 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਇਕੱਲੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਔਰ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਮੈਂ ਗਿਣਾਏ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ, ਔਰ ਖੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ, ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਖਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਨਾਕਾਫੀ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਵਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਵਾ, ਆਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਦੁਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਕੇ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਲੀਗਸ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਰੀਇਟਰੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਗੰਨਾ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੋ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨਾ ਬੀਜਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ 5 ਸਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਧਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਏਰੀਅਲਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਸਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡੇ ਵਿਖੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ 22 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ, ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਤੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ, ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਟਕਪੂਰੇ। 25 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਨ ਸਿਟੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਨਿਊ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। 9 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 5 ਸਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਵੀਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਦੀ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਇਨਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਅਪਾਇੰਟਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਫੰਕਟ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 1900 ਵੋਟ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 250-300 ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਠਿੰਡਾ, ਗੜਸ਼ੰਕਰ, ਈਸੜੂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਤੀਸਰਾ ਬਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਐਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੋਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਦੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਮੀਦ ਹੋਈ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ 26 ਜੁਲਾਈ
बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है 26 अगस्त सॉरी 26 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 25 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ और मत्था टेक के और सारा करके उस तो बाद गुरदासपुर की जी साड़ी आम आदमी पार्टी वॉलंटियर कन्वेंशन है वो असी गुरदासपुर विखे पहुँचांगे। सो तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद फॉर बेयरिंग विद अस एंड हमेशा तुहाडे जरिए ही साड़ी आवाज़ दूर तक पहुँचती है। धन्यवाद सर। तो एक किड्डा क वड्डा उन्होंने गुनाह कर दिता जी। पंजाबियों की फितरत है दैट वी मीट वेरी वेरी वार्मली जफ्फियां पा के घरां विच अपने मेहमान ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਗੂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਫਰੈਕਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 550ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ ਜਵੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਧਾਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦ ਆਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਜ਼। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਉਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਲੜਾਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਧਰਲੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਰੋਡ ਬਾਰਡਰ ਟ੍ਰੇਡ ਟਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਫਸਲਾਂ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਲੈਂਡ ਲੌਕਡ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਹੈਜ਼ਨਟ ਡਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਐਕਸਟੈਂਟ ਰੋਂਗ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 6 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਂਚਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ PAC ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੋ ਬਾਕੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਹੌਕ PAC ਬਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਔਰ 8 ਉਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਾਈਟੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। 1-2 ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਐਡ ਹੌਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਐਡ ਹੌਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ।
ਔਰ ਉਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਐਡਹੌਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਆਪ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ ਹੈ ਇਹ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਸਨ ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਡਹੌਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਊ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਰੈਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ PSC ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣਾ।